English learning course focusing on visual, verbal, and British pronunciation, particularly the receipt pronunciation RP accent, including IPA notation. I extend my warmest welcome and greetings to all the respected attendees. On this special occasion, it's a great pleasure and honor to welcome you all to our orientation class today. This is not merely a lesson, rather, it's an adventurous journey through which your proficiency in English, self confidence, and international communication skills will be developed step by step process. Okay, make sure that you can watch my screen. Is it visible to you? Yeah, it's visible. Okay, that's great. So, I was not here before. On the occasion of the inauguration of our advanced English learning course, focusing on visual, verbal, and British pronunciation, particularly the receipt pronunciation RP accent, including IPA notation, I extend my warm welcome and greetings to all the respected attendees. On this special occasion, it's a great pleasure and honor to welcome you all to our orientation class today. This is not merely a lesson, rather, it's an adventurous journey through which your proficiency in English, self confidence, and international communication skills will be developed step by step process. A আপনার brief, ইংরেজি কথা বুঝতে পারছি না। could you please mute yourself? আমি বাংলাও বলবো, আপনি আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন, নো টেনশন। আপনি সবেমাত্র শুরু করেছেন। আমাদের এখানে অনেক বাচ্চারা যারা জয়েন করেছিল, বিশেষ করে ইতালির একটি বাচ্চা আমাদের সাথে আছে, সে অলরেডি ফ্লুয়েন্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আপনি যদি ধৈর্য ধরে থাকতে পারেন তাহলে আপনি ফ্লুয়েন্ট হয়ে যাবেন ইন ভেরি শর্ট স্পেস অফ টাইম। ওকে, তো দেখতে হ্যাঁ, থাকুন এবং আমাদের আপনাদেরকে টাইম দেওয়া হবে। আপনার যত প্রশ্ন আছে আপনি শেষে করতে পারবেন। গট ইট? ইটস ক্লিয়ার? ইয়েস। Okay, so please mute yourself. A brief introduction to your English communication course. Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Abdullah. I hold the position of English mentor at Career Up Academy. Since 2020, I have been serving as an English language trainer. Additionally, I actively involved in curriculum development across multiple subjects, including Bengali, English, and Urdu. Over the duration of this program, I will provide you with essential guidance to develop fluency and confidence in professional English communication. With our mutual efforts, inshallah, we'll activate a productive and supportive learning environment that will support your ongoing progress and development along the way. The core elements of our program include four principal sections. Section 1: Picture-based speaking activities. During this session, each participant will be required to analyze and provide a comprehensive description of actions, postures, expressions, and interaction of individuals in the image, which what each person is doing, what position they are in, and their surrounding concepts should be analyzed too in English. In addition to the position of our other objects such as cars, trees, animals, or furniture should be analyzed too. Objective and benefit of this section. This program is intended to build confidence among learners and to assist individuals with limited exposure to English in overcoming their initial hesitation in verbal communication. Gradually, you will acquire the ability to speak English fluently and confidently with people around the world. As a result, their overall language proficiency and communication skills will be significantly enhanced. আজকের সেকশনে আপনারা প্রথম সেকশনে একটি ছবি দেখতে পাবেন, যেটি ভালো করে খেয়াল করলে দেখবেন যে সেখানে
কি আছে এবং সেগুলোর অভিব্যক্তি আপনাকে ব্যক্ত করতে হবে, যেমনভাবে অন্যরা কিভাবে অন্যদের সাথে রিয়েক্ট করছে এবং এই বিষয়ে ইংরেজিতে বর্ণনা দিতে হবে। এখানে শুধু মানুষ যে বিষয়টি তা নয়, চারপাশের পরিবেশ কেমন আছে, আশেপাশে যে গাছপালাগুলো আছে এবং গাড়ি, প্রাণী, আসবাবপত্র, অবস্থা এবং এগুলোর ভূমিকা নিয়ে আপনাকে ইংলিশে বলতে হবে। এই অনুশীলন আপনাদের ইংরেজি কথা বলার আত্মবিশ্বাস তৈরি করবে। যাদের অভিজ্ঞতা একেবারেই কম তারাও আস্তে আস্তে ভয়, দ্বিধা, সংকোচ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। সময় যেতে যেতে আপনারা দেখতে পাবেন ফরেনারদের সাথে আপনি স্বাভাবিকভাবে ইংলিশে কথা বলতে পারছেন। এতে শুধু ভাষা জ্ঞান নয়, আপনাদের কমিউনিকেশন স্কিল স্টেপ বাই স্টেপ বাড়তে থাকবে ইনশাআল্লাহ। So we'll analyze these types of picture. Got it? So there are a lot of people, and here a lot of objects and trees and flowers, everything, kites and kids and elderly people and dogs, birds, and a lot of things. So you should explain in English to speak English fluently and to remove the verbal hesitation. Okay. So there are a lot of picture, and number 2 and section 2, IP masterclass mean British pronunciation, particularly the received pronunciation IP accent. This section will address the British pronunciation through the use of International Phonetic Alphabet (IPA), supported by instructional video delivered by globally recognized mentors, along with authentic audio materials from verified sources such as BBC radio program. Learners will participate in hands-on activities aimed at analyzing the BBC newsroom live patterns. Intended benefit of this section: mastering British RP accent significantly enhances a student's confidence, clarity, and global recognition. It not only fosters a natural pace and rhythm similar to the BBC News presenters, but also ensure accurate pronunciation, which makes his or her academic professional online presence more acceptable and more impressive, that touches the hearts of the audience. আজকের এই সেকশনে আমরা ব্রিটিশ উচ্চারণ বিষয়ে কাজ করব। এখানে আপনারা শিখবেন কিভাবে ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাবেট ব্যবহার করে সঠিক উচ্চারণ শেখা যায়। আমাদের ক্লাস চলবে বিভিন্ন অডিও ভিডিও ম্যাটেরিয়ালসের মাধ্যমে, যেগুলো বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত অনেক অভিজ্ঞ মেন্টরদের ক্লাসের তৈরি, এবং রেডিও প্রোগ্রাম থেকে, সরাসরি বিবিসি রেডিও প্রোগ্রাম থেকে আমাদের হ্যান্ডস অন অ্যাক্টিভিটিতে আমরা অংশগ্রহণ করব। এর পাশাপাশি আপনারা বিবিসি নিউজ রুম লাইভ প্যাটার্নস বিশ্লেষণ করে এবং সেই অনুযায়ী প্র্যাকটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে অংশগ্রহণ করবেন। ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট অত্যন্ত অভ্যস্ত হলে আপনার কথা বলার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে, কথা হবে আরও স্বাভাবিক এবং ন্যাচারাল। ইংরেজিটাও শোনাবে অনেক বেশি সুন্দর আর মাধুর্যপূর্ণ, ঠিক যেমন বিবিসি নিউজ প্রেজেন্টাররা সহজ ছন্দে এবং সঠিক উচ্চারণে উপস্থাপন করে থাকেন। এর ফলে আপনাদের একাডেমিক, পেশাদার এবং অনলাইন উপস্থিতি হবে আরও আকর্ষণীয় এবং শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। অ্যান্ড সেকশন 3, delivering a presentation on a particular topic. Let me outline the main point we'll be exploring in this section. You will be assigned a topic in advance, which you will be required to prepare thoroughly and present your views in English based on the preparation you completed yesterday. Overview of the benefit presented in this section. Delivering a regular presentation in English, specifically in a specific topic, is a highly effective method for learning language acquisition. Additionally, it fosters confidence and strengthens one's ability to communicate effectively and present ideas clearly in public settings. নিয়মিতভাবে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে ইংরেজিতে প্রেজেন্টেশন দেওয়া ভাষা শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর উপায়। এছাড়াও এটি পাবলিক স্পিকিং এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং জনসম্মুখে পরিষ্কারভাবে আপনার ভাবনা প্রকাশ করার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলে। Okay, so here's the example of our topic-based
English speaking program. Okay, you see here like this. Yeah, and here is the section 4, and section 4 is the text comprehension. The section will address the text reading that will include grammatical analysis accompanied by comprehensive discussions on words, phrases, and sentences. The program will focus on analyzing the sentence structures and explore strategies for simplifying complex sentences. Advantage offered by these sections: the text comprehension class enhances learner proficiency in grammar, vocabulary, and sentence structure. The capacity to easily comprehend 10 complex sentence would be enhanced in a short period of time. Consequently, learner will gain great confidence in reading and overall English comprehension. আপনারা এই টেক্সট কম্প্রিহেনশন ক্লাসের মাধ্যমে আপনার গ্রামার, ভোকাবুলারি এবং সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনের দক্ষতা উন্নত করতে পারবেন। এই ক্লাস আপনাদের জটিল বাক্যগুলো সহজ করে বোঝার এবং সঠিকভাবে অনুবাদ করার ক্ষমতা দ্রুত অর্জন করতে সাহায্য করবে। এর ফলে রিডিং এবং সাধারণ ইংরেজি বোঝার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে রিডিং পড়তে শিখবেন। Today, 4 classes will be conducted as an introductory session. From tomorrow onward, 2 classes will be held as a per coach schedule. Okay, and it worked like this. My remarkable journey towards English mastery. I never been enrolled in any school, college, or university at any point of my life, but this limitation couldn't prevent my progress. I had a deep interest and passion for learning English. I learned grammatical structure of English tenses under the guidance of an English teacher in only 25 days. After that, I no longer relied on any other teachers for assistance. I acquired fluency in English entirely through self-dedication and personal determination. I never felt any feeling of shyness or embarrassment during English communication practice. Instead, I developed fluency in English through continuous interaction with foreigners on virtual communication program. I also regularly followed international news stories, for instance, BBC, Al Jazeera, The New York Times, The Guardian, The Telegraph, and so on. I was also particularly interested in acquiring British pronunciation, RP accent. I have gained IPA and British pronunciation guidelines through various instructional video sessions online. Additionally, I benefited significantly from listening to BBC Radio and BBC Newsroom live patterns. This was a brief but inspiring journey of my self-motivated learning approach. Okay? And how our class will be conducted. Number 1, PDF slides will be provided in one day in advance to enable effective preparation for the upcoming class. The class hours are scheduled from 9 p.m. to 10:15 p.m. The course will be delivered using PowerPoint presentations. Each attendee will be required to present their lesson. The recorded class will be made available after each session, enabling a student who are unable to attend to review the materials at their convenience. So, homework ideas. All attendees are kindly requested to complete their homework assigned yesterday and submit it in private Facebook group. If any correction are needed, feedback will be notified in participants' respective WhatsApp account. Would like to extend a warm welcome all of you once again as we begin today's orientation program. Okay, আমরা আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের orientation
প্রোগ্রামে। সো আমরা এখন সরাসরি আমাদের ক্লাসে চলে যাব। So, number one, picture-based speaking activities. Make sure the screen is visible to you. Is it visible to you? আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কি? Yeah, yeah, it's visible. Okay, thank you so much. তো এখানে কিছু ছবি দেখা যাচ্ছে। এখানে ছবিতে অনেকগুলো জিনিস দেখা যাচ্ছে এবং মানুষ দেখা যাচ্ছে, পরিবেশ দেখা যাচ্ছে, গাছপালা দেখা যাচ্ছে। তো এটির কাজ হলো যে আপনাকে এখানকার প্রতিটি বিষয় আপনাকে ইংলিশে এক্সপ্লেন করতে হবে। আপনি যতই কম পারেন কোনো সমস্যা নেই। আপনি যদি বুঝতে পারেন যে এটি একটি মানুষ অথবা এটি একটি ছেলে, তো দ্যাটস এনাফ। আপনি এরকম বলতে পারলেই screen marker it will be needed for selection. Okay, এভাবে বলতে পারাটাই আপনার জন্য যথেষ্ট যে this is a boy and this is a girl like this. Okay, so that's enough. এরপরে আপনি যত ভালো পারেন that's okay. So here is so now I will only invite one person to explain today's picture. So at this point I will invite those who are willing to join voluntarily. You can express your interest. Okay, so আপনি যদি জয়েন করতে চান তাহলে এখানে হ্যান্ডস আপের অপশন আছে, অথবা আপনি বলতে পারেন আপনি আপনাদের মধ্যে এখন কে এটা এক্সপ্লেন করতে চান। কেউ রেডি আছেন কিনা জানাবেন। Yes, I am ready. Okay, may I have your name please? Sorry. May I have your name? আপনার নামটা জানতে পারি? My name is Walur Rahim. Okay, thank you, brother Rahim. So take your turn please and explain everything and every object and people in English. Okay, here you go. So here some boys and some girls. They are take tea, and some girls take breakfast. Okay. Yeah, continue. There are a lot of things. There is a tree. Yes. Yeah, butterfly, blanket, and people are sitting on it with their family, the girl and the woman. And they are enjoying dishes. Sitting some people sitting the ground and some people sitting table, chair. Okay. Yeah, and this girl wearing a hat. This girl distributing a dish to another girl. Okay, here is 3 robot. Yeah, a lot of thing. No. Thank you so much. Okay, Thank you. have you finished? Yeah, that's enough. So এভাবে বলতে পারলেই হবে, অর্থাৎ আপনি this that these those এগুলো ইউজ করতে পারতেছেন এবং এখানে স্বাভাবিকভাবে বসে আছে চেয়ার টেবিল এগুলো
দিয়ে শুরু করলেই আপনি আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি ইউ উইল বি ফ্লুয়েন্ট। ওকে, আস্তে আস্তে আপনি ফ্লুয়েন্ট হয়ে যাবেন। গট ইট। Okay. এরপরে যেমন হচ্ছে আমাদের এখানে এখানে যদি আপনার যেগুলো বলেছেন এগুলোর মধ্যে কোনো মিস্টেক থাকলে সেগুলো ফাইন্ড আউট করা হয়, এবং এছাড়াও যদি স্বাভাবিক যেগুলো বেসিক একেবারেই যে প্রোনাউন্সিয়েশনের দুর্বলতা থাকলে সেগুলো আহ, দেখিয়ে দেওয়া হয়। যেমন হচ্ছে টেবিল, চেয়ার, তো ইট উইল বি টেবল, চেয়ার, টেবল অ্যান্ড চেয়ার। সো এখানে যেই প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো আপনি বিবিসি রেডিওতে শুনে থাকেন এবং যেগুলো আইএলস ছাড়াও যেগুলো এডুকেশনের ক্ষেত্রে কাজে লাগে, যে আরপি অ্যাকসেন্ট নিয়ে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, সেটা আমরা দেখাবো এরপরে। ওকে, তো আমি আরও একজনকে স্ক্রিনে ডাকতে চাই। সো অলসো অ্যানাদার ওয়ান I want to invite. আমি চাই। Okay, you are welcome. May I have your name, please? Or আমার বলতে okay, don't worry. So you can hide your name, no problem. If you feel hesitate, so you are welcome. Okay, to the screen. মাই নেম ইজ ফাতিমা। Yeah, that's okay. You notice here a lot of thing, and a lot of people and many objects here. So and their situation. So you can express in English. বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ, ইংলিশে বলেন, আপনি যতটুকু পারেন ইংলিশে বলার চেষ্টা আই করেন। সি আই সি বয় অ্যান্ড প্লে কাইট ফুড ইটিসি। Yeah, okay. সাম পিপুল দে আর টকিং Yeah. অ্যান্ড সাম পিপুল ইট That's great. ফুড। Fantastic. You are so well in English. Next, here is a tree. The girl is sitting under a tree and reading a book. আর কিছু বলবো? হ্যাঁ, আপনি অনেক কিছু বলতে পারেন, এখানে অনেক কিছু আছে। Here is an octopus into the box. দ্য বয় সিটিং এ ট্রি। Yeah. Sitting under the tree. Okay, so Under. I will correct. So don't worry. At the end of the his turn, okay? ইয়েস। Her turn. ওকে, দ্যাটস গ্রেট। সো আমাদের পিকচার অ্যানালাইসিসগুলো এভাবেই হবে, যেমন কুড ইউ প্লিজ অ্যালাউ মি স্লাইড কারেকশন হিয়ার। সো এখানে এই যে উনি বলেছেন যে আইসি, তো এগুলো আমাদের ইয়ে থাকে, সেটা হলো যে একটা হলো ইংলিশ সঠিক হওয়া, আর একটা হলো সেটা ফর্মাল এবং প্রফেশনাল হওয়া। তো সেগুলো উল্লেখ করে দেই। যেমন আইসি আমি দেখতে পাচ্ছি, বা আমি বিষয়টি দেখছি, তো এটা খুব একটা ফর্মাল না। তো এর চেয়ে সবচেয়ে বেশি দ্য মোস্ট ফর্মাল ওয়ে টু সে আইসি ইজ আই নোটিস, আমি লক্ষ্য করছি। হ্যাঁ, আই নোটিস। এরপরে এখানে ওয়াচিং এটাও বলা যায়, নো প্রবলেম। বাই আই নোটিস দিস ওয়ান ইজ মোর ফর্মাল। ওকে, এটা থাকে। এরপরে দ্য বয় প্লেয়িং kite, no, playing with kites, and the correct pronunciation of the people, it is a very common word in English, so its pronunciation in RP accent, they say people, people. Got it? And sitting. আমাদের কি শুদ্ধ উচ্চারণ শিখাবেন? হ্যাঁ, আমাদের শুদ্ধ উচ্চারণ, আমাদের একেবারে বিবিসি সিএনএন যেই উচ্চারণ আছে, বিবিসির নিউজ প্রেজেন্টাররা যেই উচ্চারণগুলো নিয়ে কাজ করে, আমরা সরাসরি সেগুলো নিয়ে আপনাদেরকে শেখাবো, এবং সরাসরি বিবিসি নিউজ থেকে এবং বিবিসি রিলেটেড রেডিও প্রোগ্রাম থেকে সেখানে হ্যান্ডস অন অ্যাক্টিভিটি, অর্থাৎ হাতে কলমে প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখব যে হ্যাঁ আমাদের যেগুলো আমরা পড়েছি সেগুলোর সাথে মিল আছে কিনা। ঠিক আছে?
এটার আমাদের ইয়ে গ্রামার কি থাকবে। পড়াবেন? হ্যাঁ, এগুলোর গ্রামার আছে। ওকে। ফুল গ্রামার কি কমপ্লিট করবেন? জি জি। ইয়েস। ওকে, ইজ এনিবডি হিয়ার অ্যানাদার ওয়ান? আর কেউ বলবেন? মে আই ইনভাইট ইউ? You can Assalamu alaikum. express your interest. Okay, walaikum assalam. Could you Yes, please, I'm interested to explain this yeah, picture. could you please introduce yourself, or simply may I have your name? Uh, yes, of course. It's me, Imtiaz Mahmood. Okay, I'm a Imtiaz student Mahmood. of. You are welcome to the screen, and please hear a lot of thing you can notice here. So express everything in English. Okay. I notice there are many people, and they are busy in many works. And Some if people. you don't feel hesitation, could you please speak a little bit loud, a little bit loudly? Okay. একটু জোরে বললে হচ্ছে ভালো করে শোনা যাবে আর কি, না হলে বিষয়গুলো নোটিস করা কঠিন হয়ে যাবে। একটু Okay. জোরে বলবেন। You hear me? অথবা আপনার মাইক্রোফোন, ইউ ক্যান টেক ইউর মাইক্রোফোন নিয়ার টু ইউর মাউথ, মুখের কাছে নিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আওয়াজটা আশা করি আরো ইমপ্রুভ হবে। Okay. Are you hear me? Yeah, yeah, Now yeah, you are it's clear. audible. You are audible right now. Okay. I notice there are many people. Some people are sitting on their seat. I am watching one a little girl is sitting under the tree, and besides this girl, a boy he yes a boy he is carrying a big basket, and in front of him one man he carry a bag and he is going in front of him, and in front of him I am watching three three people are sitting on a bed. One of them he is drinking water, and uh, besides beside them I saw a mother. She is playing with her two um, uh, two babies, and in front of her yeah, some babies are some people what sharing their foods, sitting in front, and one man he is distributing fruits uh, among among the peoples. uh, I see many things of them, but I can't explain properly. Inshallah, if I continue in their class, inshallah, I am fluent in English, inshallah. Okay, that's great, and it was a great presentation, and it was a long and rich presentation, and thank you so much. Thank you again, and it was fantastic. But allow me a small correction here. So the people, it will be the people, pa, pa. The British pronunciation in RP accent, they say, they pronounce the letter P, not like in Bangladesh, P, they say pa. I've deleted many duplicate files from my computer. Get it?
So like this, their pronunciation of people, not people. And a boy, it is used this pronunciation in Bangladesh. It is an old version of pronunciation. It will be a boy, a girl. Got it? Oh boy. Oh boy. Got it or not? বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন? ওকে, সো এখন আমরা কেন ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশনের উপরে আমরা একটা আলাদা ক্লাস রেখেছি সেটা আপনাদের বলি। সেটা হলো বর্তমানে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক ভিলেজ, দ্য এরা অফ গ্লোবালাইজেশন। সো আমরা সবাই জানি যে সবার কাছে বিশ্বের কোথাও কিছু হলে মিনিটের মানে সেকেন্ডের মধ্যে অপর প্রান্তে পৌঁছে যায়। তো সেখানে আমাদের আশপাশের সবাই যারা আছে তারা জানে যে নিজে না বলতে পারলেও যে অরিজিনাল ইংলিশ কিভাবে বলা হয় এবং কোন প্রোনাউন্সিয়েশন এবং তাদের বলার স্টাইল এগুলো কিন্তু তারা জানে। এই কারণে এখন যদি আপনার 30 বছর আগের সেই ওল্ড লেভেলের ওল্ড ভার্সন আমরা যদি ইংলিশ বলি তাহলে আমরা যতই ফ্লুয়েন্ট হই না কেন আমাদের ইংলিশ কেউ শুনবে না। ঠিক আছে, এটাই হলো বিষয়। এই জন্য আমাদের এখানে আলাদা করে এই ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশনের উপরে আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি। গট ইট অর নট? আচ্ছা, তারপরে আরেকজন মে আই কল, মে আই ইনভাইট অ্যানাদার পারসন? There are a lot of people here. You can express your interest. So আপনাকে সামনে আসতে হবে, আপনাকে বলতে হবে, বলতে বলতে আপনার জড়তা কেটে যাবে। ওকে, you will get rid of speaking anxiety and remove Please. verbal hesitation. So Please may I have your name, change the please? picture. May I have your name, please? কেউ কিছু বলছিলেন? Yes. Please change the picture. আমি আসলে সবগুলো ক্লাসের ডেমো দেখাচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমাদের মনে করেন যে প্রথম দিনের পিকচার। তো এটা হবে, এরপরে যখন আমরা আবার পিকচার অ্যানালাইসিস আসবো তখন এটা চেঞ্জ হবে। গট ইট? মানে একদিনেই কি হবে না, প্রত্যেকটা পিকচার চেঞ্জ হবে না। এই কারণ হলো যে আমরা একদিন আগেই ম্যাটেরিয়ালসগুলো দিয়ে দেব, যে ইতিমধ্যে আপনাদেরকে একদিন আগেই কিন্তু আমাদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের বিষয়গুলো আগে থেকে আপনাদেরকে প্রোভাইড করা হয়েছে যাতে করে আপনার প্রস্তুতি নিতে পারেন। ওকে, আর এই পিকচারগুলো একদিন আগে দিয়ে দেওয়া হবে একটা পিকচার, এবং এই বিষয়গুলোকে কোথায় কে আছে এগুলো সব নিজে থেকে কি করতে হবে, শিখতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে, এরপরে এখানে এসে বলতে হবে। তো এই জন্য একদিনে একটি মাত্র পিকচার দেওয়া হয়। গট ইট? আচ্ছা, তো এটা ছিল আমাদের একটি পার্ট। তো আমাদের আরেকটি পার্ট হলো British pronunciation. So section 2 is British pronunciation, British accent and pronunciation mastery series. তো এখানে আমাদের শুরুই হবে IPA letters এর মাধ্যমে, the International Phonetic Alphabet IPA. So there are 3 types: monophthong, diphthong and triphthong. So এগুলো হচ্ছে vowel and total number of IPA symbol, মোট এখানে যেগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে 51টি IPA লেটার থাকবে। এই 51টি IPA লেটার এগুলো শেখার পরে এরপর আমাদের যেগুলো মৌলিক নিয়ম উচ্চারণের, যেমন আর কিভাবে ব্রিটিশ উচ্চারণে প্রনাউন্সিয়েশন হয়, যেমন তারা বলে রা রা, এগুলোর প্র্যাকটিস করা হবে এবং সরাসরি বিবিসি নিউজ প্রেজেন্টেশন থেকে আমরা শুনবো যে এগুলো কিভাবে এই প্র্যাকটিসগুলো করতে হয়। তো এক নজরে আমরা একটু দেখে নেই এই জিনিসগুলো কিভাবে কি হয়। এই যে এগুলো আমাদের শিখতে হবে, এগুলো থাকবে এবং ওয়ার্ডের মাধ্যমে প্র্যাকটিস হবে। তো
তো এটি ছিল প্রথম। এরপরে আমরা যখন এগুলো পুরোপুরি ওয়েতে শিখব, এরপরে আসবে আমাদের এগুলো প্রয়োগ করার পালা। তো এখানে প্রয়োগ করার জন্য আমরা নেব হচ্ছে শুরুতে আমরা হালকা সহজ যেগুলো এগুলো দিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করব। তবে এগুলো বিবিসি থেকে। Six-minute English. from bbclearningenglish.com. আশা করি শোনা যাচ্ছে। Hello, this is 6-Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. যেমন এখানে তারা বলেছে যে Hello, this is 6-Minute English from BBC. এই যে ফর্ম আর যেভাবে উচ্চারণ করছে ফরম এভাবে বলেনি, ফর্ম। তো আর ব্রিটিশ উচ্চারণে হালকা উচ্চারিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে যখন লং ভাওয়ালের পরে আর আসে তখন উচ্চারিত হয় না, অথবা শেষে আর আসলে উচ্চারিত হয় না। তো এগুলো বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং এগুলো এখান থেকে আমরা প্রয়োগ করে দেখাবো। যে যেখানে বললো ফ্রম বিবিসি লার্নিং ইংলিশ, তো এখানে কিন্তু লার্নিং ইংলিশ আর এখানে উচ্চারণ করেনি, আর ফেলে দিয়েছে। তো এগুলো নিয়ে ব্যাপক এখান থেকে হ্যান্ডস অন অ্যাক্টিভিটি প্র্যাকটিক্যালি আমরা এখান থেকে শিখব, এখান থেকে প্রয়োগ করব। এবং যখন আমরা আরও অ্যাডভান্সে যাব তখন সরাসরি বিবিসি নিউজ থেকে শুরু করব, নিউজ প্রেজেন্টারদের সরাসরি সেখান থেকে আমরা প্র্যাকটিস করব। Learning English. I'm Neil. And I'm Sam. English has many proverbs, short and well-known phrases giving a piece of useful advice or common sense. For example, the proverb, actions speak louder than words, means that what people... words এখানে আর উচ্চারণ হচ্ছে খুবই স্বাভাবিক, একেবারেই হালকা। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের অ্যাক্টিভিটি থাকবে, এই জন্য আমরা সরাসরি বিবিসি নিউজ থেকে প্রেজেন্টেশন করব। ঠিক আছে, এটা হলো আমাদের নাম্বার 2 এর ক্লাস চলে গেল। এরপরে থাকছে এটা আমাদের প্রথম দিনের টপিক বেসড ইংলিশ স্পিকিং অ্যাক্টিভিটিস। তো এখানে একটি টপিক দেওয়া থাকবে যেটার উপরে আপনি আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন। যেমন আজকে রয়েছে সেলফ ইন্ট্রোডাকশন ইন ইংলিশ, এবং অন্যদিন হয়তো থাকতে পারে হোয়াট ইজ ইউর হবিজ, অর্থাৎ ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ, এরকম সহজগুলো শুরুতেই থাকবে। এরপরে আরও যখন আপনি আমাদের আরও অনেক দিন চলে যাবে তখন আমাদের থাকবে ভিডিও গেমস কেন ভালো এবং ভালো নয়, এরপরে সোশ্যাল মিডিয়া সাইড এফেক্ট বিড এফেক্ট, এগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা থাকবে। তো একইভাবে এখানেও এক একজনকে ডাকা হবে এবং তিনি যেই প্রস্তুতি নিয়েছেন সেই অনুযায়ী তিনি এই বিষয়ে ওনার প্রেজেন্টেশন দেবেন। ওকে, সো নাও আই ওয়ান্ট টু ইনভাইট one person, so one learning partner. Is anybody here? Please express your interest. So self introduction, আপনার পরিচয়টা আপনি যদি ইংলিশে তুলে ধরতে চান তো আমি কাউকে স্ক্রিনে ডাকতে পারি কিনা, সো দয়া করে জানাবেন। কে রেডি আছেন? আমি আছি। ওকে, ইউ আর ওয়েলকাম। Take your turn. Please introduce yourself, and also you can change your name with anonymous one. আমি আমার পরিচয় ইংরেজিতে আপনাকে বলবো। Yeah, great. শুরু করলাম। That's okay. My Let's get name is started. Fatima. Yeah, next. I am in class 7. My father's name MD Jahangir Alam and mother name's MD Shazia Tabassum.
My father is a doctor and my mother is a housewife. My favorite subject is math. Okay, that's okay. And if you're able, so you can tell more on this topic. আমার আমার বলা কি ঠিক আছে? Yeah, okay, no problem. You're okay. It's not an issue. Yeah, that's okay. Thank you so much for sharing your uh, thought on self introduction in English and today's topic. Thank you again. It was fantastic. But it will be their favorite, the British pronunciation, and you can say my name's Fatima. My name's Fatima. The T will be pronounced like ta, ta, and my name's no, my name is. So the people in England, in the UK, they say my name's, my name's Abdullah, not my name is. Get it? So uh, so who is next? Is anybody here available? May I invite you to the screen? তারপরে হ্যাঁ, চেষ্টা করতে হবে, সামনে আসতে হবে, আপনার পরিচয়টা তুলে ধরলেই হবে একেবারে সিম্পল ভাবে। আপনার নাম, আপনার এজ বলতে পারেন, আপনার প্রফেশন। গট ইট? I told my introduce. ওকে, ইউ আর ওয়েলকাম। মে আই হ্যাভ ইউর নেম? আপনার নাম বলবেন প্লিজ। My name is MD Waliur Rahim. Waliur Rahim, welcome to the screen. Could you please share your thought on today's topic? Self My name is introduction. MD Waliur Rahim, and my father name MD Rahimuddin. My mother name Lutfun-Nessa. My father police officer and my mother housewife. I told Soitpur in Nilphamari. I my I have HSC completed in Soitpur Government College. And my aim in life a, a good driver abroad. Okay, that's So great. I Yeah, am carry on. so I um, I good spoke English. Thanks. Yeah, mashallah. Okay, allow me a slight correction here. সো এটাই আমি বলছিলাম যে হয়তো বা আপনি কোনো কর্পোরেট জবে আছেন অথবা থাকবেন, অথবা আপনি যেটাই করেন না কেন, আপনি যে কোনো জবেই যান না কেন, অথবা আপনি ইউর গোয়িং টু অ্যাব্রোড, আপনি যেখানেই যান, তো আপনাকে যদি কিছু করতে হয়, তো আপনি যদি কোম্পানির কোনো বিষয়গুলো তুলে ধরতে চান, আপনাকে একটি প্রেজেন্টেশন দিতে বলে। তো Yes. সেখানে যদি আপনার উচ্চারণ সুন্দর না হয় এবং সেখানে যদি আপনি সেটা তুলে ধরতে না পারেন, তাহলে সম্ভাবনা আছে যে আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন না। গট ইট? এজন্য বর্তমান সময়ে ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশন এটা খুবই খুবই জরুরি। আপনার মোর ফ্লুয়েন্ট হওয়ার Yes. চাইতেও কি
ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশন এটা খুবই জরুরি। যেমন আমি যদি আমার কথা বলি, আমি ইংলিশ অলমোস্ট 6 মাসের মধ্যে আমি ফ্লুয়েন্সি অর্জন করেছি। আহ, সুবহানাল্লাহ। এ এটা অনেক ইয়ের মাধ্যমে, যে আমি এরকম কোর্স পাইনি। দেখা গেছে যে অনেক সময় বিভিন্ন ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মানুষকে ডেকে ডেকে মানে সবাই কিন্তু কথা বলতে হেজিটেট ফিল করে। হ্যাঁ, সরাসরি ওয়ান টু ওয়ান কনভারসেশন এটা করতে চায় না, এমনি গ্রুপে এসে হাই হ্যালো করে, এতটুকুই বাস। কিন্তু আমি ওইসব লোকদেরকে Yes, yes. খুঁজে বেড়াতাম যারা আসলেই এইরকম সরাসরি কনভারসেশন আগ্রহী, এবং আমি তাদের সাথে অনেক সময় ধরে আধা ঘন্টা 20 মিনিট এভাবে জুম অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তাদের সাথে ওয়ান টু ওয়ান কনভারসেশন করতাম, এবং এভাবে আমার 6 মাসের করার পরেই আমি ফ্লুয়েন্ট হয়ে যাই। এরপর আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম যে বর্তমানে অ্যাকসেন্ট সুন্দর হওয়া এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, আপনি অনেক বক্তব্য দিতে পারলেন একটা বিষয়ের উপরে, অথবা আপনি কল সেন্টারে কাজ করলেন, কিন্তু আপনার যদি কণ্ঠ সুন্দর না হয়, আপনার কণ্ঠর বিষয় না, অর্থাৎ উচ্চারণ যদি সুন্দর না হয়, তাহলে কিন্তু আপনার ইন্টারভিউতে টেকা এটা খুবই মানে রেয়ার অন্যদের তুলনায়। ঠিক আছে? তা আপনি যদি কমও বলতে পারেন কিন্তু আপনার অ্যাকসেন্ট সুন্দর হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু এটা মানে এর ভ্যালু খুবই হাই। যেমন হলো আমি যতটা না ফ্লুয়েন্সি অর্জন করে আমার ইয়ে হয়েছে, তার চেয়ে আমার অডিয়েন্সদের কাছে আমার অ্যাকসেন্ট এবং উচ্চারণের যেই শুদ্ধতা, এই আরবি অ্যাকসেন্ট অর্জন করার পরে যতটা আমি ইয়ে পেয়েছি আমার অডিয়েন্সের কাছে, তো সেটা আসলে আমি যদি এর চেয়ে 10 গুণ ফ্লুয়েন্টলি বলতাম এবং আমার বলার ভঙ্গি যদি ঠিক না থাকতো, তাহলে অতটা হতো না। তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আপনি যেখানেই যান না কেন। তো এই জন্য আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনি ফ্লুয়েন্সির চাইতে উচ্চারণের উপরে বেশি গুরুত্ব দেবেন। যেমন ফাদার, মাদার, তো এখানে যদি বলেন যে ফাদার, ফাদার, মাই মাদার, তো এটা কিন্তু একটা ভ্যালু আছে। আপনি যদি বলেন যে I've deleted many duplicate files from my computer and people in Bangladesh were arrested 4 people. Got it? তাহলে এই যে আমি বললাম, এই বলার একটা ধরন, এবং এর দ্বারা যারা অডিয়েন্স আছে তারা কতটুকু আকৃষ্ট হতে পারে। আর যদি আপনি এইভাবে বলেন যে আই হ্যাভ ডিলেটেড মেনি ডুপ্লিকেট ফাইলস ফ্রম মাই কম্পিউটার, ঠিক আছে? এরপরে বললেন যে পিপল ইন না পুলিশ ইন বাংলাদেশ অ্যারেস্টেড 4 people. হুম, পুলিশ ইন বাংলাদেশ অ্যারেস্টেড 4 people. I've deleted many duplicate files from my computer. বিষয়টি পার্থক্য কি বোঝা যাচ্ছে? যে জি জি, আপনার বোঝা যে যাচ্ছে। প্রেজেন্টেশন যে আপনি দিবেন, আপনার অডিয়েন্স যে আসলেই আপনি ক্যাপচার করতে পারবেন তাদের অ্যাট্রাকশন, এটা কতটুকু নির্ভর করে যে আপনার ফ্লুয়েন্সির চাইতে আপনার বলার ভঙ্গিটা কত সুন্দর। গরিট, আশা করি বুঝতে পারছেন। এই জন্য আমাদের একটি পার্ট আছে, সেটা হচ্ছে আইপিএ মাস্টার ক্লাস অ্যান্ড ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশন। ওকে, গট ইট। তারপরে আর কেউ আছেন? ইজ আচ্ছা, এনিবডি আমি হিয়ার? আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম। ওকে। আমাদের এই ক্লাসটা কি প্রতিদিনই হবে? না, যেহেতু একদিন সময় থাকবে এগুলো প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য, এই যেগুলো জিনিস শেখানো হলো এগুলো কভার করার জন্য, ঠিক আছে? এই জন্য একদিন পর জি, একদিন আপনার হবে। কথাটা শুনতে পাইলাম না। একদিন পরে একদিন হবে, ঠিক আছে? ও একদিন পর পর? হ্যাঁ হ্যাঁ সময়টা এই সময়ই? হ্যাঁ, এই সময়, এই ঠিক 9টা থেকে 10:30 পর্যন্ত। আচ্ছা, ধন্যবাদ। Got it? Okay. Is anybody here? Please, you can express your interest. So I will call you and I will invite you to the screen and Yeah, deliver to hear from you. I'm I desperate to want hear to from you. self introduction. Okay. Could you please, may I have your name? My name MD Tohid. And My Tawhid, you are father welcome. name Yeah. my father name Harishuddin and my mother name Miliara Begum. My father was master and my mother is housewife. Presently, I stay at Sagar. I am working at one company now. I have two baby, one girl, another are boys.
My daughter read in class 6 and my little boys are start to going school. Uh, it's our self introduction. Okay, mashallah. Thank you so much, Tawheedul Islam. And thank you again for your brief presentation on today's topic, self-introduction in English. And thank you so much. Thank you again. So, okay, now moving on to our next part of number 4. Is this one is text comprehension. Text comprehension. So এটা হলো text comprehension. তো এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো মূলত বিবিসি নিউজ থেকে নেওয়া, অর্থাৎ এখানে বিবিসি বাইট সাইজ, যেটি খুব বেশি নিউজ পেপারের মতো একেবারে এত কঠিন না, হালকা। এখানে সামনে টেক্সট রিডিংয়ের পূর্বেই আমাদেরকে ওয়ার্ড মিনিং আসতে হবে। ওয়ার্ড মিনিং আগে থেকে দিয়ে দেওয়া থাকে, এভাবে সরাসরি ইন্টারন্যাশনাল ডিকশনারি থেকে। আমরা বাংলা ডিকশনারি খুব কম ইউজ করি যদি এটি ডিফিকাল্ট না হয়। এখানে কিছু বিষয় দিয়ে দেওয়া থাকে বাংলায়, যেহেতু প্রোডাক্টিভ এটা বোঝা একটু ডিফিকাল্ট, এজন্য একটু ব্যাখ্যা করে দেওয়া থাকে। এরকম কোনো ওয়ার্ড থাকলে সেখানে বাংলা দেওয়া হয়। আচ্ছা, কুড ইউ প্লিজ মিউট ইউরসেলফ? সবাই একটু মিউট করে রাখি, কার থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওয়ালিউর রহমান, মেবি জি, ইয়েস। আপনার একটু মিউট করলে ভালো হয়। Okay. So here's how to boost your productivity at school. So how to boost your productivity at school. স্কুলে কিভাবে তোমার প্রোডাক্টিভিটিকে কি করা যায়, বৃদ্ধি করা যায়। তো হাউ টু ডু মানে হচ্ছে কীভাবে এই জিনিসটি করা যায়। তো এখানে বাংলা, অর্থাৎ আমরা সর্বপ্রথম ট্রান্সলেট করব ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ট্রান্সলেশন, একেবারে শাব্দিক অর্থ। এটি বাংলায় না মিললেও আমরা শাব্দিক অর্থ করে যাব। এরপরে আমরা এটি বোঝার জন্য সেখানে আমরা ভাব অর্থ করতে পারি, ব্যাখ্যামূলক অর্থ করতে পারি। ওকে, তো হাউ টু বুস্ট, হাউ টু ডু মানে হচ্ছে কোনো কিছু কিভাবে করা যায়, ঠিক আছে, এভাবে, এটা হলো শাব্দিক অর্থ। কিন্তু এখানে অর্থ হবে যে স্কুলে তুমি তোমার প্রোডাক্টিভিটি কিভাবে কি করতে পারো, বুস্ট করতে পারো, কিভাবে বাড়াতে পারো। ওকে, এরপর একটু আনমিউট করে, ডিস্টার্ব করতেছে কে। নেক্সট, এরপর রয়েছে ফ্রম টাইম টু টাইম। ফ্রম টাইম টু টাইম, সামটাইমস বাট নট অফেন। এর মানে হলো যে মাঝে মধ্যে, ফ্রম টাইম টু টাইম। Being productive isn't always easy. Being productive isn't always easy. তো প্রোডাক্টিভ থাকা সবসময় সহজ নয়। এখন এই প্রোডাক্টিভ জিনিসটা আসলে কি? এখানে প্রোডাক্টিভ শুরুতে শুনলে মনে হবে যে ফ্যাক্টরিতে কোনো মাল উৎপাদন করা এবং সেখানে ম্যাক্সিমাম কোয়ালিটির মাল যদি বেশি হয় তো সেখানে প্রোডাক্টিভ হবে। বিষয়টা এরকম না। অর্থাৎ আপনি যে কাজের জন্য টাইম ইনভেস্ট করতেছেন, তো সেখান থেকে যে জিনিসটা অর্জিত হচ্ছে সেটাই হলো প্রোডাক্টিভ বিষয়। যেগুলো একটি দেশের পুরো অর্থনীতিকেও বোঝাতে পারে যে সেই দেশের অর্থনীতি কতটা গ্রোথ করছে, সেখানেও কিন্তু প্রোডাক্টিভ ইউজ হয়। তো এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে স্কুলে গিয়ে যাতে করে লেখাপড়া সবচেয়ে ভালো এবং সর্বদিক থেকে যাতে করে আউটপুট সবচেয়ে ভালো অর্জন করা যায়, তো সেদিকেও প্রোডাক্টিভ ব্যবহার হচ্ছে। গট ইট? এটি আউটপুটের অর্থে প্রোডাক্টিভ ইউজ হতে পারে, এটি যে কোনো ধরনের আউটপুটের ক্ষেত্রেই এটি ব্যবহার হয়। অর্থাৎ আপনি যেই টাইম ইনভেস্ট করছেন সেখানে আপনার কি আসছে সেটা হচ্ছে আপনার কাজগুলোকে প্রোডাক্টিভ কিনা। তো বিং প্রোডাক্টিভ ইজ নট অলওয়েজ ইজি। তো প্রোডাক্টিভ থাকা এটি সবসময় সহজ নয়। এই প্রোডাক্টিভের অর্থ বাংলায় হলো উৎপাদনশীল, কিন্তু এখানে বাংলা মিলানো ওইভাবে সম্ভব না। তো উৎপাদনশীল বাংলায় বলতে ওই ফ্যাক্টরিতে কোনো মাল উৎপাদনকেই বোঝায়। গট ইট? এজন্য এটা বুঝে নিতে হবে যে প্রোডাক্টিভ থাকা সবসময় সহজ নয়। এখানে হালকা কিছু ওলিউর রহমান,
আচ্ছা, তাহলে এটি হচ্ছে জেরান্ড ফ্রেজ, সাবজেক্ট হচ্ছে। এরকম হালকা কিছু গ্রামার এখানে বলা হবে। Perhaps you have had some days at school. সম্ভবত তোমার স্কুলে কিছু দিন তুমি পেয়েছো, এরকম পেয়েছো আর কি, where যেখানে you felt like achieved, যেখানে তুমি তোমার অনুভব হয়েছে, তুমি এরকমটা ভেবেছো যে আহ, এখানে লাইকের অর্থ মানে হচ্ছে কোনো কিছুর মতো মনে হওয়া। তো এখানে তো কোনো জিনিস নেই, অর্থাৎ তুমি অ্যাচিভ করেছো, অর্জন করেছো, অ্যান্ড লার্নড এবং শিখেছো সো মাচ, অনেক কিছু, ইন ক্লাস, ক্লাসের মধ্যে তুমি অনেক কিছু শিখেছো এবং অনেক কিছু অর্জন করেছো, এরকমটা তোমার কি হতে পারে, মনে মনে হয়েছে। যেখানে মানে যে স্কুলে থেকে তোমার কি হয়েছে, এরকমটা মনে হয়েছে যে তুমি অর্জন করেছো এবং শিখেছো অনেক কিছু ক্লাসের মধ্যে। Got it? So perhaps you have you some days at school where you have felt like achieved and learned so much in class. যে সম্ভবত তুমি এরকম কিছু দিন স্কুলে পেয়েছো যেখানে তোমার মনে হয়েছে যে তুমি অনেক কিছু অর্জন করেছো এবং শিখেছো। Got it? তাহলে এখানে হ্যাড আসলে বিষয়টা কি? হ্যাভ হ্যাড, এটা তো আমরা জানি যে এটি হেল্পিং ভার্ব হিসেবে ইউজ হয়, আই হ্যাভ ডান, আই হ্যাড ডান। এরপরে এটি প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ইউজ হয়, যেমন আই হ্যাভ টি, আমি চা খাই। কিন্তু এখানেও প্রিন্সিপাল হিসেবেই ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু এখানে হ্যাড কিন্তু স্বাভাবিক ব্যবহারের মতো না, এটি একটু অ্যাডভান্সের ব্যবহার। অর্থাৎ হ্যাভ অর্থ হচ্ছে পাওয়া। তো এখানে যেমন বলা হয় এর ক্ষেত্রে, যখন কোনো প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয় যে ladies and gentlemen, I'm very happy to have you all here, ঠিক আছে, অথবা আই এম ভেরি গ্ল্যাড টু হ্যাভ ইউ অল হিয়ার। তো এখানে হ্যাভ অর্থ কি? হ্যাভ মানে হচ্ছে আপনাদেরকে এখানে পেয়ে, তো ওই অর্থটাই এখানে হবে, ঠিক আছে, হ্যাভ মানে পাওয়া। আচ্ছা, ওয়ার ইজ ওয়ান আদার্স, ওয়ার ইজ ওয়ান আদার্স, পক্ষান্তরে অন্যান্য, অন্যান্যতে মানে কি, এগুলো হচ্ছে একটু কঠিন থাকে টেক্সটের ক্ষেত্রে, একটু অ্যাডভান্সের টেক্সট এটি। ওয়ারেস ওয়ান আদার্স মানে অন্য অন্য দিনগুলোতে, এখানে দিনের কথা বলেছে, সাম ডেজ, কিছু কিছু দিনে, ওয়ার অন আদার্স অর্থাৎ অন্য অন্য দিনগুলোতে, পক্ষান্তরে অন্য অন্য দিনগুলোতে, ইউ ফেল্ট ইট ইজ অন দ্য বেস্ট। ইউ ফেল্ট মানে তুমি অনুভব করেছো, তোমার মনে হয়েছে, তোমার এরকমটা অনুভব হয়েছে যে ইট ইজ অন দ্য বেস্ট মানে সর্বোচ্চটা হয়নি, মানে সবচেয়ে সেরাটা হয়নি, এখানে ডামি সাবজেক্ট, ওকে, সবচেয়ে সেরাটা হয়নি, অর্থাৎ এই আউটপুটটা, অর্থাৎ প্রোডাক্টিভিটি, স্কুলে তুমি অনেক কিছু শিখেছো, অনেক কিছু অ্যাচিভ করেছো, কিন্তু এটা হচ্ছে কিছু কিছু দিন এরকম হতে পারে। পক্ষান্তরে ওয়ান আদার্স মানে অন্য অন্য দিনগুলোতে, ইউ হ্যাভ ফেল্ট তোমার এমনটা মনে হয়েছে যে ইট হ্যাজন দ্য বেস্ট মানে কি, হ্যাজন বিন দ্য বেস্ট, যে সবচেয়ে সেরাটা হয়নি, ইট হ্যাজন বিন দ্য বেস্ট, সবচেয়ে সেরাটা হয়নি মানে তুমি সবচেয়ে সেরাটা অর্জন করতে পারো নি, তার মানে তুমি অনেক যে অ্যাচিভ করেছিলে, অনেক কিছু শিখেছিলে, এরকম কিছু দিন তুমি পেয়েছো, পক্ষান্তরে অন্যান্য দিনগুলোতে তোমার এমনটি মনে হয়েছে যে তুমি সবচেয়ে সেরা কিছু শিখতে পারো নাই। তো এগুলোই হচ্ছে আমাদের টেক্সট কম্পারিজন ক্লাসে এভাবে বলা হবে এবং আপনাদের থেকে শোনা হবে, ওকে। তো এটা আমি আপনাদের একজন থেকে শুনতে চাই। সো হু ইজ রেডি টু ট্রান্সলেট দিস ওয়ান ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার? এটা একটু ট্রান্সলেট করতে পারবেন? মে আই ইনভাইট ইউ টু দ্য স্ক্রিন? আমি পারবো। ওকে, ইউ আর ওয়েলকাম। উৎপাদনশীল কোনো ক্রমেই সহজ নয়। বিং প্রোডাক্টিভ উৎপাদনশীল থাকা, অর্থাৎ প্রোডাক্টিভ থাকা, এটি বললে সবচেয়ে ভালো হয়। প্রোডাক্টিভ থাকা সবসময় সহজ নয়। তুমি এমন কোনো দিন স্কুলে পেয়েছো যেখানে তোমার অনেক কিছু শিখতে পেরেছো? আগে আগে যদি আপনি ইংলিশ বলেন তাহলে ভালো হয়। Perhaps Perhaps you have had some days at you've school. okay, You had if had some days you've had some days at school where you
have felt like ফিল, এটা acid ফেল্ট rain, হবে, ফেল্ট, ফিল, ফেল্ট, ফেল্ট। acid and অ্যাচিভড, learned অ্যাচিভড এন্ড so লার্নড। much so much in class. এতটুকু অর্থ করুন তাহলেই হবে। তুমি এমন কোনো দিন বিদ্যালয় পেয়েছো যেখানে তুমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছো? এবং অনেক কিছু অর্জন করেছো। সম্ভবত তুমি স্কুলে এমন কিছু দিন পেয়েছো যেখানে তুমি তোমার মনে হয়েছে যে তুমি অনেক কিছু শিখেছো এবং অনেক কিছু অর্জন করেছো। ক্লাসে অনেক কিছু শিখেছো এবং অর্জন করেছো। গট ওকে, নেক্সট। Whereas on other, পক্ষান্তরে অন্যান্যদের, অন্যান্যদের না, এখানে আদার্স মানে হলো এই দিনগুলোর দিকে ইশারা করা হয়েছে, ডেস। অন আদার্স মানে আদার্স ডেস, অন্যান্য দিনগুলোতে। অন্যান্য দিন এখানে এলিপসিস হয়েছে, অর্থাৎ আগে কিছু ছিল যেটি বারবার উল্লেখ করার থেকে অ্যাভয়েড করার জন্য, রিপিটেশন দূর করার জন্য ওটাকে রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, ফেলে দেওয়া হয়েছে। মানে এখানে অন আদার্স ডেস আছে, হ্যাঁ, অন্যান্য দিনগুলোতে, পক্ষান্তরে অন্যান্য দিনগুলোতে। you have felt এর it উচ্চারণ হবে ইউট। as যদি এখানে হ্যাভ সরাসরি হতো তাহলে এখানে হবে ইউট, মানে এটাকে সংক্ষেপে বলার জন্য এভাবে করেছে। ওকে, হ্যাঁ felt it hasn't been the best, হুম, যেখানে তোমার মনে হয়েছে সবচেয়ে ভালো দিন। যেখানে তোমার মনে হয়েছে যে সবচেয়ে সেরাটা হয়নি, মানে তোমার অর্জনটা কি হয়নি, সবচেয়ে সেরা অর্জন করতে পারোনি। অর্থাৎ তোমার এই স্কুলে এমন কিছু দিন পেয়েছো যেখানে তোমার মনে হয়েছে অনেক কিছু শেখা হয়েছে, ক্লাসে অনেক কিছু অর্জন হয়েছে, এরকম তো ঠিক আছে, কিন্তু পক্ষান্তরে এমনও কিছু দিন তুমি পাও যেখানে তোমার মনে হয় যে কি হয়নি, সবচেয়ে সেরা কিছু অর্জন করতে পারোনি, অর্থাৎ তোমার হ্যাঁ খুব বেশি শেখা হয়নি, এরকমও কিছু দিন কি থাকতে পারে। Okay, that's great. So our text comprehension class like this, it works like this, and also uh, we discuss slightly grammatical thing here, and beside text and translation. Okay, now yes. thank you so much for your translating the text. So now moving on to our mentor Maulana Mahmoodul Hassan Khan, the CEO of Unique Thought Academy. May I invite you, sir? Thank you so much, Okay, sir, thank for you so giving me much, the sir. floor. Okay. You can express your আলহামদুলিল্লাহ, আজকে thoughts. অনেকে জয়েন করেছিলেন কিন্তু স্যার ইংলিশ শুনে বড় মরে বলতেই অনেকে ভয় পেয়ে ভাইয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, যাই হোক, বাংলা দিয়ে বলছি। বিষয়টা হলো যেটা, যে আমরা জীবনে অনেক বেশি অনেক কিছু করতে চাই, জগৎকে অনেক কিছু দেখিয়ে দিতে চাই, কিন্তু মেহনত করতে চাই না। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আমাদের গ্রুপের মধ্যে জাস্ট কয়েকদিনের মধ্যে অ্যাড চালালাম, এক সপ্তাহের মধ্যে, এর মধ্যে প্রায় 150 মতো পার্টিসিপেন্ট আমাদের সাথে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আর বাকিরা আগে থেকে ছিলেন, গ্রুপে যে 500 দেখছেন, এনারা অনেক দিন আগে থেকেই শিখতে চান, জীবনে একটা কিছু অর্জন করতে চান, কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের যখন আমরা আয়োজন করি তখন ওনারা এই যে, যেমন মনে করেন 100 জনের মতো, এই 100 জন যদি আসতেন, অন্তত দেখতেন, পরে সিদ্ধান্ত নিতেন যে এটা তো আমার জন্য অনেক বেশি এক্সেস হয়ে যায় বা ওভারলোড হয়ে যায়, বা স্যারের এক্সেন্ট অনেক বেশি, স্যার যেটা অর্জন করেছেন 3 বছরে, আপনারা বুঝেছেন কিনা অনেকে হয়তো বুঝেন না এখনো। স্যার বলেছেন কিন্তু উনি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি কিছু পড়েন নাই, কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এখন ডক্টর, প্রফেসর, বিসিএস ক্যাডার তাদেরকে পড়াচ্ছেন। আমার ক্ষেত্রেও সেম। এখন মজার বিষয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও সবলতা হয়, যে স্যার যদি স্কুল কলেজ মানে প্রাইমারি পাস করেনি এরকম একটা লোক যদি 3 বছর মেহনত করে সে যদি আজকে এই পর্যায়ে আসতে পারে, যে সে কি বলতেছে আপনি বুঝতেই পারেন না, অথচ এখানে চ্যালেঞ্জ করা হবে যে আপনি যে কোনো ইংলিশের মাস্টার্স অনার্স করা, পাস করা এরকম একজনকে নিয়ে আসেন। আপনার যারা অনেকে যারা আছেন হিম্মত করে আছেন, তারা যে বুঝতে পেরেছেন
অধিকাংশ বুঝতে পেরেছেন আশা করি, কারণ আপনি আপনার বেসিকটাকে ওভারকাম করে অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য এসেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন স্যারের স্কিলটা কত হাই লেভেলের। মানে বিবিসি সিএনএন মানের ওনার এক্সেন্ট, এতটা ভালো এক্সেন্ট আমারও নেই। ওকে, এখন কথা হচ্ছে যেটা, এই স্যার কোন মেথডের মাধ্যমে এই পর্যায়টা অর্জন করেছে এটা তো আপনার জানা দরকার। এটা জানার জন্য আসলে আপনার ক্লাসে আসা দরকার। আর এখানে আজকে আসলে ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ দ্য বেস্ট ইমপ্রেশন, সেই ক্ষেত্রে স্যার চেষ্টা করেছেন তার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে বেশিরভাগই ইংলিশ বলার, যাতে আপনি এটা বুঝতে পারেন যে আপনি এমন একজন কোয়ালিটিফুল পার্সনের সাথে আছেন যার মধ্যে দিয়ে আসলে আপনি যে স্বপ্নটা দেখছেন এই স্বপ্নটা হয়তো ফুলফিল হতে পারে। এখন আপনি যদি ক্লাস শুরুতেই শুনে বাপরে বাপ স্যারের যে এক্সেন্ট, এটা আমার জন্য অনেক হাই, তাহলে কিভাবে আপনার স্বপ্ন পূরণ হবে? সো যাই হোক, মূল বিষয় হচ্ছে যেটা, যে আপনাকে ধৈর্য ধরে আঁকড়ে ধরে আমরা থেকে লেগে থাকতে হবে। এরপরে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের স্যার ট্রেনার অনেক অনেক বেশি হেল্পফুল, কোঅপারেটিভ। সো আপনি যদি লেগে থাকেন, সো আপনার যে ঘাটতিগুলো আছে, এর পরবর্তীতে আমাদের বলা হয়েছে যে আমরা একটা পিকচার আগে থেকে আমরা এইগুলো মানে পুরো পিডিএফটাই আগে থেকে আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। সেই পিডিএফটা দেখে আপনি প্রিপারেশন নেবেন। ছবি যেগুলো আছে ছবিগুলোকে বাংলাতে আপনি লিখবেন, লিখে লিখে আপনার মতো করে ইংরেজি সাজাবেন, সাজায় নিয়ে আসবেন। এর পরবর্তীতে প্রয়োজনে আপনি চ্যাট জিপিটি হোক বা অন্য কোনো কিছু হোক, যেভাবে হোক আপনি আপনার শেখার জ্ঞান থেকে হেল্প নিয়ে সেগুলো সম্বন্ধে একটা প্রিপারেশন নিয়ে আসবেন। যে টপিকটা থাকবে সেই টপিকটা সম্পর্কে আগে থেকে আপনি গবেষণা করে পড়াশোনা করে আসলেন। এর পরবর্তীতে যেই ইংলিশ রিডিং পার্ট যেটা দেওয়া থাকলো, এটা আগে থেকে যেহেতু পিডিএফটা প্রোভাইড করা হবে, টপিকটা দিয়ে দেওয়া হবে, সো আপনি কিন্তু প্রিপারেশন নিতে পারছেন। ফনেটিক্স এর ক্ষেত্রে যেটা, শুধুমাত্র যদি ফনেটিক্স কোর্সটাই করতে চান, এটাই আপনার কাছ থেকে কেউ 10, 15, 20 হাজার টাকা নেবে। সেখানে আমাদের এইখানকার মধ্যে আপনি এই আপনি যদি ধরেন যে আমি এই যে 999 টাকায় বা যে ফনেটিক্সটাই শুধু পাচ্ছি, বাকিগুলো বোনাস, তাহলেও কিন্তু একটা কিছু হয়। ঠিক আছে, সো যেটাই বলেন আমাদের এখানে আপনি যদি আপনার আসলেই স্বপ্ন পূরণ করতে চান, আপনাকে লেগে থাকতে হবে। অনেক কিছু হয়তো এই মুহূর্তে বুঝবেন না, কারণ হচ্ছে স্যার যেটা 3 বছরে অর্জন করেছে সেটার, কিন্তু আপনি যেটা স্যার নিজে নিজে একা কষ্ট করে শিখেছেন, আর স্যার কোন পদ্ধতিতে শিখেছেন, কিভাবে অর্জন করেছেন, সেটা সামারি 25টা ক্লাসের মধ্যে আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন, প্রায় 30 ঘন্টা প্লাস। এই 30 ঘন্টা প্লাসকে ব্যয় করার জন্য আরো আপনি 2 মাস সময় পাচ্ছেন। অর্থাৎ হচ্ছে 25টা ক্লাসের যদি 1 মাস ধরে, আরো 1 মাস আপনি সময় পাবেন, 1 মাসেরও বেশি, যেহেতু সপ্তাহে 3 দিন ক্লাস হবে। সো সেখানে আপনি আরো শনি সোম বুধ এই 3 দিন ক্লাস হবে, রাত 9টা থেকে 10টা। এছাড়াও আপনি আরো 3 দিনের জায়গায় 4 দিন সপ্তাহে সময় পাচ্ছেন নিজেকে প্রিপেয়ার করার জন্য। সো এখন কথা হচ্ছে যেটা, যে আসলে বাকিটা ডিপেন্ড করছে আপনার উপরে। আপনি আসলে আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আসলে কতটুকু সরি আপনি আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কতটুকু আগ্রহী। তবে একটা কথা আমি মনে করে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে ইউ ওন্ট নো হাউ ফার ইউ ক্যান গো ইফ ইউ ডোন্ট ট্রাই। আপনি যদি চেষ্টাই না করেন, শুরুটাই না করেন, স্টার্ট না করেন, তাহলে আপনি কখনোই জানতে পারবেন না যে আপনার এই চেষ্টা প্রচেষ্টার মধ্যে কত দূর যেতে পারে। আমাদের সম্মানিত ট্রেনার আব্দুল্লাহ স্যার এক সময় শুরু করেছিলেন, আজকে 3, 4, 5 বছর পরে এসে দেখতে পাচ্ছেন যে তার সফলতার কোন জায়গায়। এখন মজার বিষয় হচ্ছে স্যারের সাথে প্রতিদিন কিছু গ্রুপ আছে, গ্রুপের মধ্যে বলে যে কে আছেন 1-to-1 আসেন আমার সাথে প্র্যাকটিস করি, খুঁজেই পাওয়া যায় না। স্যার যেটা বলেন এটাই বাস্তবতা, যে স্যারের এক্সেন্ট শুনে কেউ চেষ্টাতেই আসতে ভয় পায় অধিকাংশ। আলহামদুলিল্লাহ অনেকে আসে, ফরেনার যারা আছেন তারা আসেন, আমাদের দেশীয়রা ভয় পায় স্যারের সাথে আসতে। তো এটা হচ্ছে একটা বাস্তবতা। তো আপনি কোন জায়গায়, এখনো কি আপনার সেই জড়তার মধ্যে পড়ে থাকবেন, নাকি আপনার এই জড়তার লাজ লজ্জাকে ভেঙে সামনে আসবেন? ইটস ইওর ওন চয়েস। আপনার কাছে এই অপশনটা থাকলো, তবে এটা মনে হয় একটা বেটার অপশন। স্যারের কাছে এই যে অল্প টাকায় আপনি তো একটা নিজে একটা টিউশনে পড়তে গেলেও 5,000 টাকা লাগবে। আপনার ছেলেকেও যদি একটা টিউশনে 1 মাস পড়ান, সপ্তাহে 3 দিন করে, দেখবেন যে 5,000 টাকা লাগবে। সেখানে অন্যরা যেখানে একটা রেকর্ডেড ক্লাস প্রোভাইড করে হচ্ছে 1999 টাকা বা 1990 টাকা, সেখানের মধ্যে আপনি একটা অ্যাডভান্স লেভেলের লাইভ ক্লাস, যেখানে আপনি কোনো কিছু বললে স্যার আপনাকে ভুল ধরা দিবে, এইটা না বললে এইটা ভালো হবে, নেটিভ স্পিকাররা এভাবে বলে, এরকম একটা ক্লাসের অপরচুনিটি আপনি 999 টাকা পেয়েও যদি জয়েন না করেন, তাহলে আর কিছু করার নেই।
তাহলে হয়তোবা আপনি এভাবে শুধু খুঁজতেই থাকবেন যে আমার জন্য কোন টিচারটা ভালো হবে, উনি বোধহয় ভালো হবে, উনি ভালো হবে, উনি ভালো হবে, এভাবে খুঁজতে থাকবেন, কিন্তু মনে হয় হয়তো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে একটু কষ্ট দেবে। তারপরে দোয়া করি যারা এখানে যুক্ত হয়েছেন, দীর্ঘ সময় আমাদের সাথে কানেক্টেড ছিলেন, প্রত্যেকের জন্য শুভকামনা। তবে যেহেতু আপনার যদি মনে হয় যে না আমি এই কাজটা করব, সো রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনি দ্রুত আমাদের গুগল ফর্মটা আমরা গ্রুপে প্রোভাইড করব, সেই গুগল ফর্মটা দ্রুত ফিল আপ করে আপনি আপনার আগ্রহের জায়গাটাকে প্রকাশ করে ফেলবেন। আচ্ছা, কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? আমার আছে। জি জি বলেন। টাকা কবে দিতে হবে? কালকেই? জি জি, টাকা আমাদের অফারটা হচ্ছে যে প্রথম 30 জনের জন্য, তো সেই হিসেবে আপনাকে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল, যতটা দ্রুত সম্ভব এটাকে কনফার্ম করে ফেলবেন আর কি। জি হ্যাঁ, এইটাতে কি গ্রামার শেখানো হবে? আচ্ছা, আমরা ইতিমধ্যে বলেছি এটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড বলতে কি, গ্রামারের ওইটা একদম আপনি প্রাথমিক পর্যায় থেকে ভয়েস ন্যারেশন টেন্স স্বাভাবিকভাবে বাক্যগুলো কিভাবে পারা যায় এইটা শিখছেন আপনি বেসিকের মধ্যে, বা জীবনের বিভিন্ন টিচারের হ্যাঁ। কাছ থেকে শিখছেন। এইটাকে অ্যাপ্লাই করে কিভাবে আপনি অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে পারেন সেটার জন্য এখানে গ্রামাটিক্যালের পার্টের মধ্যে থাকবে হচ্ছে আপনার ফনেটিক্স এর ক্ষেত্রে একটা নতুন টপিক, সেটার ক্ষেত্রে আপনার গ্রামাটিক্যাল পার্টটা থাকবে। আর বাকি যেই আমরা যখন এই যে প্যাসেজ পড়ানো হলো টেস্ট কম্প্রিহেনশন, এইটার মধ্যে এসে যেই যে পয়েন্টগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের একটা রিডিং পড়ে অর্থ বুঝতে পারি না, সেখানে কোন কোন পয়েন্টগুলো আছে এগুলোকে বোঝানো হবে। বাকি পিকচার দেখে আপনাকে নিজের তরফ থেকে আপনাকে বলতে হবে, টপিকের উপরে নিজেকে প্রিপারেশন নিয়ে বলতে হবে। এক্ষেত্রে তো গ্রামাটিক্যাল আসলে ডিটেলস ওভাবে আসবে না, যেটা স্কুল কলেজের মধ্যে যে সেন্টেন্স 3 প্রকার, সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড, অথবা 5 প্রকার অ্যাসার্টিভ ইন্টারোগেটিভ ইম্পারেটিভ অবজেক্টিভ এক্সক্লেমেটরি, বা পার্টস অফ স্পিচ 8 প্রকার, নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেক্টিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন কনজাংশন আসেন, আমরা এগুলো শিখি। এগুলো কোনো কিছু এখানে শেখানো হবে না, এইটা জীবনে অনেকবার শেখা হয়েছে। এখন এগুলোকে অ্যাপ্লাই করে প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে কিভাবে আসলে আপনি যখন কারোর সাথে কথা বলতে যাবেন, নাউন প্রোনাউন কয় প্রকার, হ্যাঁ এইটার ক্লাসিফিকেশন লাগবে না। মূলত আপনি আপনার মনের ভাবটাকে যা জানতে চান তা যা জানাতে চান তা জানায় দিতে হবে, যা জানতে চান তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে। সো আপনি বলছেন, আরেকজনে বুঝতেছে কারেক্ট ওয়েতে, আরেকজনে বলছে আপনি বুঝতেছেন, আবার কারেক্টলি আনসারও দিচ্ছেন। এইটা আসলে যোগ্যতা হচ্ছে কিনা, এই জায়গাটা থেকে আমাদের মেহনতটা। সো এগুলো সবসময় গ্রামাটিক্যালের মধ্যে আটকে থাকলেও হয় না, গ্রামাটিক্যাল থেকে বের হয়ে এসেও অনেক সময় করতে হয়। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন? সো মানে এখানকার মধ্যে সবচেয়ে কোর পয়েন্ট হচ্ছে আপনাকে অনেক প্রচুর পরিমাণে লিসেনিং করতে হবে, বলতে হবে, আপনার যে গুলো শিখেছেন এগুলোকে ডেভেলপ করতে হবে। এই জায়গাটাকে আমরা ইনশিওর করবো আর কি। জি আমার এই কোর্স শেখার মূল উদ্দেশ্য ইংরেজিতে কথা বলা। হ্যাঁ, দ্যাটস গ্রেট। সো এখানে কিছু পয়েন্ট আছে, সেগুলো হচ্ছে ওই যারা গতানুগতিক ভাবে নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেক্টিভ ভার্ব এগুলো শুধু গ্রামার শেখায়, ওটা দিয়ে মাস্টার্স অনার্স পাস করেও আমরা এমন লোকেও পড়াচ্ছি যারা হচ্ছে বিসিএস ক্যাডার বা বিসিএস হোল্ডার, কিন্তু তারা বাংলাদেশে যে গতানুগতিক সিস্টেম, এই সিস্টেম থেকে এসে দেখা যাচ্ছে যে আজকে আপনি খেয়াল করে দেখেছেন এখানে যারা এসেছেন অধিকাংশ অনেকে গ্রাজুয়েট কমপ্লিট করেছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে 2-4টা বাক্য আমাদের বলতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। এটা কেন? কারণ হচ্ছে যে আমরা প্রপার ওয়েতে প্র্যাকটিস করিনি। ওকে, অথচ আমাদের স্যার দেখা যাচ্ছে যে তিনি 2-3 বছর মেহনত করে এমন একটা স্তরে আসছেন যে সে অনর্গল পুরো ক্লাসটায়, আপনি যদি বলতেন যে স্যার একটা ক্লাসে একটা কথাও আপনি বাংলায় বলবেন না, 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা শুধু ইংলিশে বলবেন, আপনাদের কি মনে হয় না যে স্যার বলতে পারবে? এই ক্লাসটা করে কি মনে হচ্ছে যারা শুরু থেকে ছিলেন, পারবেন না? হ্যাঁ, পারবো। পারবে। এর আগেও এটা হয়েছে, কিন্তু কথা স্যার যদি শুধু ইংলিশে ক্লাস নেয়, বাংলা যদি না বলে, তাহলে আপনার অনেকে ভয়ের চোটে ভেগে যায়। এই জন্য আমরা একটা সিস্টেম করেছি যে না স্যার আপনি কিছু ইংলিশ বলবেন, কিছু বাংলা বলবেন, কিন্তু আপনাকে ইংলিশটা শুনতে হবে। আমরা ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের টিচার এসে বাংলাতে পড়ায় যায়, যার কারণে দেখা যায় ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট হয়েও সে ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট অর্জন করতে পারে না। আমরা যখন আমি তো এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট, সো আমরা যখন আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদেরকে লিঙ্ক দেয় যে আসো প্র্যাকটিস করি, ওরা ভয়ের চোটে আসে না। এরকম একটা সিচুয়েশন দেশের মধ্যে। সো এই জায়গাটা থেকে আপনি কিভাবে করতে পারেন, যে স্যার শুরুর দিকে বলেছিলেন যে আমাদের সাথে
একটা স্টুডেন্ট আছে ইতালি থেকে জয়েন করে, বাংলাদেশি স্টুডেন্ট, তার বাবা মা ইতালিতে থাকে, আবু তলহা নাম। সে আমার কাছ থেকে এবিসিডি থেকে শুরু করেছিল, পরবর্তীতে তার ফোনেটিক্সটাকে আমাদের আব্দুল্লাহ স্যারের কাছ থেকে ডেভেলপ করেছে। যেহেতু আব্দুল্লাহ স্যার এটাতে মাস্টার, সেই হিসেবে এটাকে আব্দুল্লাহ স্যারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সো এখন যে বিষয় হচ্ছে যেটা, সে এখন মোটামুটি ভাবে ফ্লুয়েন্ট, যে কোনো জিনিস বুঝতে পারে, বলতে পারে, প্রায় 80 থেকে 90% হয়ে গেছে। ডেভেলপ করার জন্য আমাদের সাথে কানেক্টেড আছে, প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস করছে, আরো ডেভেলপ হবে। এখন বিষয় হচ্ছে ঠিক এইটাই বলতে চাচ্ছিলাম, যে আপনারা যদি আপনাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে চান, তা স্যারের ইংলিশ শিখে ভয় পেলে হবে না, বরং স্যারের চেয়েও বেটার কিভাবে করা যায় সেটাই আপনাকে স্বপ্ন নিয়ে কাজ করতে হবে। এই কাজের ক্ষেত্রে আমি স্যার বা আমাদের কেরিয়ার আপ একাডেমি এই ক্ষেত্রে আপনাকে সর্বোচ্চ হেল্প করবে। এখন যদি আপনি যদি ভয় পান, তাহলে তো কখনো ভয়কে জয় করা যাবে না। ওই যে যেটা বলছিলাম, যে আপনাকে চেষ্টা করে দেখতে হবে যে কোথায় যেতে পারে। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আমি যদি কালকে অর্ধেক টাকা দিয়ে ভর্তি কনফার্ম ম্যাম করি এটা তাহলে পার্সোনালি আপনি পার্সোনালি আলোচনা করেন। আপনি ক্লাস 7-এ পড়েন তো ম্যাম, একটু এটা পার্সোনালি করেন। কিছু ব্যাপার আছে, অন্যদেরকে একটু কোশ্চেন করতে দেন, পার্সোনাল আপনি না করুন। জি, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি স্যার। স্যার আমি অত্যন্ত মফস্বল গ্রামে বাস করি। আমার ইংলিশের প্রতি যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে, আমি ইংলিশ শিখতেও চাই। আমি কাজ জি খুব জি। একটা করি না, আর আমার পড়ালেখাটাও স্কুলের মধ্যে ছিল, হাই স্কুল পর্যন্ত যেতে পারিনি। কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা। বললেন আব্দুল্লাহ স্যার বাংলায় পড়েননি, উনার সবকিছুই। আব্দুল্লাহ সাহেব 5-ও পাস করেনি, 5 পর্যন্ত পড়েনি। জি উনি জি, মূলত মাওলানা সাহেব। রাইট। পরবর্তীতে দাওরা হাদিস শেষ করে 3 বছর মেহনত করে আজকে এই স্তরে এসেছেন। আমি তো তাও মনে করেন বাংলা, আই ওয়াজ অ্যান এক্স স্টুডেন্ট অফ বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি। আমি বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি এক্স স্টুডেন্ট ছিলাম। পরবর্তীতে মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড কমপ্লিট করেও আবার এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে আছি আর কি। এখন বিষয় হচ্ছে যে স্যার এগুলো কিছুই করেনি, উনি আমার চেয়েও বেটার, ব্যাপারটা বুঝছেন? যার কারণে আমাদের অ্যাডভান্স লেভেলটা করার জন্য, কন্ডাক্ট করার জন্য উনি আছেন, আমাদের কেরিয়ার আপ একাডেমির বেসিকটা দেখার জন্য আমি আছি। এখন কথা হচ্ছে, জি স্যার, আপনাকে আমরা কিভাবে উপকৃত স্যার করতে পারি? আপনি আমাদের সাথে কানেক্টেড আছেন কিনা বা কি? স্যার জি বিষয়টা যদি বলি, আমার মেয়ে ক্লাস 1-এ পড়ে, তার বইও আমি পড়ি, সে তো পড়েই। আচ্ছা। আমি এখন এই স্টেজে আছি। ওকে ওকে। এটাই সত্যি কথা। এর বিন্দু মাত্র ইয়ে নাই যে মেয়ে আমার সাথে আছে, নার্সারিতে পড়ে, এই ও শিখিয়ে দিচ্ছে নার্সারিতে। ওর টিচার এবিসিডি পড়ায়, আমি শুনে এবিসিডি পড়ি। আমার কন্ডিশন এরকম অবস্থা। এক মোটামুটি হালকা পাতলা বাড়িতে কাজকর্ম করি, কৃষি আছে। ইংলিশের প্রতি তার আমার যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। আমি যেটা বুঝতে চাই বা বলতে চাই, যে আমার মেয়েটা সঠিকভাবে ইংলিশ পড়লো কিনা, বুঝলো কিনা, এটা বোঝার জন্য তো আমাকে পড়ালেখা করা উচিত। এটা আমি এখন বুঝতেছি, যদিও আমার পড়ালেখা সেভাবে সুযোগ হয়নি। এখন আশা করি সুযোগ আমি একটা পাচ্ছি আপনাদের কাছে, আল্লাহর জি অশেষ স্যার। যদি হয়। জি জি, অবশ্যই, ডেফিনেটলি অবশ্যই ডেফিনেটলি স্যার। বলবো, সেটা পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপে বলবো। জি জি, ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। ওকে, আপনাদের থ্যাংক ইউ স্যার। জি থ্যাংক ইউ স্যার, ইনশাল্লাহ। আপনি আপনি মাহমুদুল হাসান খান বা 01738625360 এই নাম্বারে আমরা যে এতদিন মেসেঞ্জিং করেছি, আপনি বা যে নাম্বার থেকে অ্যাড করা হয়েছে ওটাতে নক করলে আমাকে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালাম। ওকে, এনিবডি এলস? আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আপনাদের মনে কথাগুলো বলেন, আমরা যদি না জানি, হয়তো আপনি এখন আমাদের সাথে কানেক্টেড হবেন না, লিভ নিতে পারেন, কিন্তু আমাদের পরবর্তী কেউ আসলে আসলে এনারা কোন ইয়ে নিয়ে আসে? আমাদের গ্রুপের মধ্যে 500 জন আছে, কিন্তু কেন তারা মাত্র এই 15 জন, 20 জন, 25 জন জয়েন করে, এটা আমরা কিছুটা বুঝতে পেরেছি। তারপরে আমরা চাই যে আপনাদের কাছ থেকে শুনতে, আপনাদের আসলে মনের ব্যথাগুলো কি, কথাগুলো কি, আমরা শুনে প্রয়োজনে সেভাবে সাজাবো, সেভাবে পদক্ষেপ দিব। এই জায়গা থেকে আপনাদের মনের কথাগুলো বলার ইয়ে আর কি। জি, আর কারো কোনো কিছু জানার আছে, কোশ্চেন আছে? ইউ ক্যান ফিল ফ্রি অ্যাট হোম। আপনি একদম ঘরের মানুষের মতো অনুভব করে নিঃসংকোচে শেয়ার করতে পারেন যে স্যার আমার এই অবস্থানে আছে বা এইটা এগোতে। কারো কোনো কিছু জানার বা কোশ্চেন আছে কিনা? না থাকলে আমরা অবশ্য ক্লোজ করে দিব। আচ্ছা, মনে হচ্ছে কারো, কেউ কি কিছু বলবেন? আলামিন স্যার, আপনি আলামিন নাকি কি যেন,
আচ্ছা, কারো কোনো কিছু জানার থাকলে নিঃসংকোচে জানতে পারেন, যাতে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হয়। জি স্যার, আমাদের নেক্সট ক্লাস কি তাহলে শনিবার হবে না? না, নেক্সট ক্লাস আমাদের জি 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 শনিবারে, জি শনিবারে এটা শুধুমাত্র যারা রেজিস্ট্রেশন করবেন তাদেরকে নিয়ে আর কি। এটাতে ভাবে আমরা লিংক শেয়ার করবো না, আমাদের প্রথম ক্লাসটাই ছিল। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আমি কথা বলছিলাম সাতক্ষীরা থেকে। জি স্যার। এখানে এই কোর্সটা আগে ফ্রি করানো হতো না? ফ্রি জিনিসের তো মূল্যায়ন হয় না, এই জন্য এই যে এখন 999 টাকা পাচ্ছেন, এটা এর পরবর্তীতে 5000 টাকাই পাবেন। আচ্ছা, আমরা আগে যখন আমি যখন সাবিত রায়হান স্যারের 3,25,000 টাকার একটা কোর্স করেছি, যেটার ভ্যালু হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন কোর্স, যেটা ভ্যালু হচ্ছে প্রায় 37 লক্ষ টাকা। সেই কোর্সটা অফারের মধ্যে 3 লাখ টাকা। তখন ওইখানে যা বললেন, যিনি আপনাকে ভ্যালু দিতে চান তিনি আপনাকে ফ্রিতে দেখতে চান না, আর যিনি ফ্রিতে দেখতে চান তিনি ভ্যালু দিতে চান না। মনে করেন একজনে আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে নক করছেন, তো 1 to 1 আপনি যদি 1 to 1 শিখতে চান তাহলে আপনাকে 50,000 টাকা দিতে হবে। তো ন্যূনতম হচ্ছে 30,000 টাকা আপনি যদি একজন পার্সন টু পার্সন শিখতে চান 1 to 1। তো এইরকম জায়গাগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে না, ঠিক আছে, সে তার ভালো হয়। আচ্ছা, যাই হোক, আপনি যেটা জিজ্ঞেস করছেন ওইটা হচ্ছে অন্য প্ল্যাটফর্ম, কমি ইউথ ক্লাব। ওই প্ল্যাটফর্মে আমি এ পর্যন্ত 18টা ব্যাচ ফ্রি পড়িয়েছি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, সেই আমি একই ব্যক্তি আর সুন্নাহ ফাউন্ডেশনে স্কিল ডেভেলপমেন্টের প্রথম ব্যাচের আপনার খণ্ডকালীন অর্থাৎ পার্ট টাইম টিচার হিসেবে জাস্ট 1 ঘন্টা করে পড়েছি, ওখানে 15,000 টাকা পেয়েছি। আবার বেফাক বোর্ডে কোর্স করিয়েছি, পার্সন টু পার্সন এবং প্ল্যাটফর্ম টু প্ল্যাটফর্মে ভেরিফাই করে। সো ওইখানে কমি ইউথ ক্লাব আলাদা প্ল্যাটফর্ম, কেরিয়ার আপ একাডেমি আমাদের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম আলাদা। জি স্যার, এজন্য আসলে বিষয়টা জানার জন্য আর কি একটু করলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। সামনে হয়তো এই ফ্রি জিনিসগুলোতে মানুষ মূল্যায়ন করে না। আমি আমার জীবনের জি, অবশ্যই। ভ্যালুয়েবল টাইমটাকে ইনভেস্ট করছি আপনার উন্নয়নের জন্য, কিন্তু আপনি ভ্যালু দিলেন না, তাহলে তো হলো না। আপনি এর আগে অনেকগুলো ফ্রি ক্লাস দেখেছেন, কিন্তু ফ্রি ক্লাসে জয়েন করেননি। কিন্তু এখন দেখবেন যে ইনশাল্লাহ যখন 5,000, 10,000, 50,000 হবে ইনশাল্লাহ করবেন, সমস্যা নেই। জি, যে ঠিক আর আছে কারো স্যার। কোনো কোশ্চেন? এই ক্লাসটা কবে থেকে শুরু হতে যাচ্ছে? আমাদের অ্যাডভান্স লেভেলের ক্লাসটা হবে শনি সোম বুধ। এটার ওরিয়েন্টেশন ক্লাস আজকে ছিল। আর আপনি যদি বেসিক করতে চান সেটা ক্লাস শুরু হবে আগামীকাল। ওরিয়েন্টেশন ক্লাস হবে আগামীকাল। সেটার রেগুলার ক্লাস হবে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি। আগামী রবিবার থেকে সেটা ক্লাস শুরু হবে। দুটোরে কোর্স ফি হচ্ছে 5,000 টাকা। আপাতত আমরা একটা অফার দিয়েছি প্রথম 30 জনের জন্য। প্রথম 30 জনের জন্য 999 টাকা। এরপরে এই প্রথম 30 জন পার হয়ে যাওয়ার পরবর্তীতে হচ্ছে আপনার 5,000 টাকা দিয়েই করতে হবে। না হলে নাই, প্রথম যে 30 জন আসছে আমরা তাদেরকে করাবো। আমাদের যেটা ভ্যালু এটাকে আমরা মেনটেন করার চেষ্টা করবো। জি স্যার। জি স্যার। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার, আমার ভোকাল কর্ডটা একটু হাই, আমার কথা কিন্তু আবার কেউ করিয়েন না, কেউ মনে করেন না। স্যার, এই যে আব্দুল্লাহ স্যার একটু লো ভোকালে কথা বলে, আমি একটু হাইতে বলি, এটাই আমার স্টাইল আর কি। ওকে, আশা করছি আর কারো বোধহয় কোনো ছিল। মানুষ ভর্তি হচ্ছে।